Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, mes chers amis, bonjour. Vous êtes dans la revue de presse numéro 519 du 28 mai 2025. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Mais toujours, mon Dieu, l'Ukraine, où les tensions demeurent vraiment beaucoup. Gaza, Gaza. D'horribles choses se sont passées à Gaza. Et puis, quand même, un rayon de soleil, malgré que. Eh bien, SpaceX vient de faire encore un test de son immense fusée, le Starship. Hauteur 120 mètres, poids 5000 tonnes, cette fusée, avec ses 2 étages. 5000 tonnes. Et figurez-vous qu'Elon Musk arrive à faire passer le son, la vitesse du son de cet engin de 5000 tonnes en quelques secondes. Vous vous rendez compte? C'est complètement incroyable. Bien, c'était ce matin, à 2 heures du matin. Moi, j'étais là, bon pied, bon oeil. Malheureusement, le test a échoué. Mais bon, c'est pas grave. SpaceX a vraiment l'habitude de ce genre de choses. Petit à petit, ils évoluent. Bon, ben écoutez, c'est la revue de presse numéro 519, la revue de presse du 28 juin 2025. À très bientôt. Au revoir. Friedrich Merz qui impose sa marque et qui compte peser sur la scène internationale. Hier, il a annoncé la fin de la limitation de la portée des armes livrées à l'Ukraine de la part de ses principaux alliés occidentaux. Il cite les Britanniques, les Français, les Allemands, mais aussi les Américains. Bonjour Franck Alexandre. Bonjour Jeanne. Spécialiste des questions de défense sur RFI, on décrypte avec vous ces déclarations. Quand on parle de la fin de la limitation de la portée des armes en Ukraine, de quoi parle-t-on? Quelles armes sont concernées? Eh bien, ces armes, Jeanne, ce sont les missiles de croisière et les roquettes pour l'artillerie longue portée. L'enjeu est bien de débrider toutes les armes capables de détruire des objectifs stratégiques dans la profondeur du dispositif russe. Эти сообщения из Германии очень противоречивые, но, судя по всему, судя по тому, что заявляет канцлер Мерц, действительно европейские страны задним числом объявляют о том, что они сняли все эти ограничения по дальнобойным орудиям. Это что, новый виток эскалации нас ждет? Ну, во-первых, Мерц, конечно, изрядно всех запутал, если не запутался сам, потому что кто-то из членов правительства ФРГ опровергал канцлера. Это было вчера, накануне, что, дескать, это не так, не было никаких разрешений. Но, видите, он все-таки усердствует и настаивает на том, что такое решение было, и что Украина получила решение без соблюдения каких-то дистанций наносить удары вглубь России. Если это соответствует действительности, если это так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации. И, конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирном процессе. Они там говорят, что они создают некую стратегическую неопределенность для России. То есть мы не должны понимать, чего они там задумали с этими ракетами. Ну, смотрите, наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить, будете получать. И идет мирный процесс, не идет мирный процесс. Говорит что-то президент Трамп, не говорит, Россия будет обеспечивать свою безопасность. Поэтому, если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя.
Но они же там это все подают так, что это мы, Россия, бьем по мирным объектам, по мирным людям, что это якобы целенаправленные удары по мирным людям, а Украина этого не делает, якобы. Дело в том, что, к сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам. Те удары беспилотников, которые которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи, на Белгородчине, в Курской области и так далее. Они в упор не хотят это замечать. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы. C'est quand même aussi. Il est un peu gêné, Friedrich Merz, d'ailleurs, par le signal envoyé, puisque ce matin, il a un peu rétropédalé. Oui, il a rétropédalé. Oui, enfin, il a rétropédalé lors d'une conférence de presse avec son homologue. C'était hier soir, en fait. Ce matin, pas la première fois, il a tenu depuis son accession et même pendant la campagne. Finlandais, on lui a reposé la question. Il a dit oui, mais j'expliquais que ces limitations avaient déjà été levées il y a quelques mois. Ouais. En fait, au moment où Joe Biden a levé les limitations, fin décembre 2024, je ne faisais que constater une situation de fait. C'est ça qu'il a dit ce matin. Il a précisé, disant aux Russes, non, moi je n'ai pas tout à fait dit ça, c'était déjà en place, ne me visez pas moi, c'était un peu ça ce que ça voulait dire. Ce qu'il n'a pas dit, c'est s'il avait, comme il l'avait déjà prévu, livré les Taurus. Mais là-dessus, il y a une ambiguïté stratégique, les Allemands ont dit, on ne le dira pas au moment où on le fera, donc on ne sait pas encore si ça a été fait. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli par l'hôte, le chancelier Friedrich Merz, lors d'une visite officielle en Allemagne. Merz, le conservateur qui a pris ses fonctions ce mois-ci, s'est engagé à jouer un rôle plus dirigeant dans l'assurance du soutien à l'Ukraine que son prédécesseur social-démocrate Olaf Scholz transmet BuzzPlus. Il a visité l'Ukraine avec d'autres dirigeants européens quelques jours après être devenu chancelier et lundi, il a soutenu le droit de l'Ukraine à lancer des attaques de missiles à longue portée sur le territoire russe, contrairement à la rhétorique prudente de Scholz sur cette question. L'Allemagne a été le deuxième plus grand fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis. Après ça, est-ce qu'on imagine 5 secondes que les États-Unis accepteraient au Canada ou au Mexique une forte militarisation avec un gouvernement en place radicalement anti-américain? Non. Donc voilà, c'est du bon sens. Les Américains peuvent mettre fin à cette guerre demain, s'ils le veulent. Il suffit qu'ils arrêtent d'apporter de l'aide à l'Ukraine. C'est parce que l'aide militaire aujourd'hui est majeure de la part et de l'armée américaine et des financements et de l'envoi d'armes ou même de vente d'armes. Les satellites américains, Elon Musk, on peut dire ce qu'il veut, mais mine de rien, Starlink aide énormément l'armée ukrainienne aujourd'hui. Trump dit on arrête ça. Évidemment, il va pas faire un chèque en blanc à Poutine. Il négocie, il dit stop, c'est fini, on va la guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Trump n'a pas les moyens de faire ça. Et je pense qu'il veut, mais il a du mal à contraindre son État profond. C'est une partie de son l'aile militariste. Hein, il a du mal à les contraindre. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur le temps long. Je pense qu'ils veulent négocier avec Trump et Trump est de bonne foi. Mais les Russes savent aussi que Trump, dans 3 ans, ne sera plus là. Et ils ne savent pas qui sera derrière. Qu'est-ce qui se passe pour les Russes? Ils négocient avec Trump et que derrière, on a un avatar de Blinken qui revient au pouvoir. Donc les Russes connaissent très bien les États-Unis. Ils en ont vu des présidents. Poutine en a vu des présidents et des vice-présidents et des secrétaires d'État depuis qu'il est au pouvoir à la fin des années en 1999. Ils savent très bien qu'il ne peut pas faire confiance. Et donc c'est pour ça que s'ils veulent arrêter la guerre en Ukraine, il faut un traité qui gère les causes profondes de cette situation et l'engagement de la part de Washington de ne plus armer des mouvements anti-russes sur la frontière russe. Il y a des approches différentes de la guerre, que ce que nous voyons tous les jours ou ce que nous entendons n'est qu'une petite partie de la réalité qui se déroule, une petite partie qui est d'ailleurs faussée par nos médias, et qui a la particularité d'influencer nos décisions. Et c'est peut-être comme ça que tout d'un coup, on se trouve dans des décalages cognitifs, on pourrait dire, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, entre la réalité des faits et puis la réalité qu'on s'imagine être.
Et ça explique probablement pourquoi des gens qui ne sont pas vraiment des intellectuels, comme Donald Trump, mais qui sont plus instinctifs, qui travaillent plus sur ce qu'on appelle le feeling en bon français, euh, et qui plutôt que sur l'analyse, j'allais dire scientifique ou technique des choses. Et là, tout d'un coup, on se trouve dans des décalages. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, enfin, dans la période que nous vivons ces jours, nous sommes exactement dans cette situation de décalage cognitif entre un mythe d'une Ukraine qui gagne, d'une Russie qui est faible, qui s'effondre avec des sanctions qui l'affaiblissent, etc., etc., etc. Vous connaissez ce narratif. Et puis, la réalité du terrain qui montre exactement l'opposé. Aujourd'hui, je m'adresse non seulement à Kiev, mais à Paris, à Washington, à Bruxelles. La patience a des limites. L'Occident, et en particulier la France et l'OTAN, franchit chaque jour des lignes rouges qu'eux-mêmes avaient tracées. Je le dis sans détour, lorsque le pire s'abattra sur l'Ukraine, tout pays qui tentera de s'interposer, de jouer au sauveur, subira exactement le même sort. Et cette fois, il n'y aura ni sommation, ni diplomatie, ni délai. L'heure n'est plus aux paroles. Le quart d'heure qui vient décidera du silence ou du feu. Réfléchissez bien. La Russie n'a jamais reculé. Elle ne commencera pas aujourd'hui. L'OTAN n'est pas une association d'enfants de cœur. Ce n'est pas l'ordre de Malte. Ce n'est pas un ordre de Templiers de je ne sais pas quoi. Une association altruiste. C'est une organisation militaire qui a du sang sur les mains, qui a organisé une guerre en Yougoslavie, qui a participé à l'occupation de l'Irak, dont les armées ont participé à des guerres en Afghanistan, en Syrie, en Liban, au Libye, et qui ont terrorisé des populations, qui ont des millions de morts sur les mains, qui voudraient s'installer sur la frontière de la Russie, sur cette même frontière à travers laquelle des armées occidentales sont passées en Russie à travers les temps. Et on peut parler des Lituaniens, des Polonais, des Suédois, des Français, des Allemands. Enfin, il y en a plusieurs qui se bousculent au portillon pour essayer de conquérir la Russie. Donc, ce point-là est fondamental. À partir du moment où il y a un risque existentiel, la Russie ne reculera pas. Elle a les moyens pour se faire respecter. Elle n'a pas encore, la Russie met encore les gants. Si elle n'a pas encore montré tout ce qu'elle a comme moyen, comme puissance pour pouvoir faire passer son message. Alors, pendant des 3 ans, on a pu se cacher derrière des nouvelles qui étaient qu'on ne pouvait pas vérifier d'une certaine manière. Et puis aujourd'hui, on a les moyens de vérifier ça. Les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, nous disent que notre compréhension du conflit est fausse. Et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant et que j'ai voulu aussi mettre en exergue dans cet ouvrage, c'est que nos médias sont abreuvés par la propagande de l'État ukrainien, mais que derrière tout ça, il y a des Ukrainiens qui, eux, voient le conflit de manière beaucoup plus, plus réelle, plus réaliste, si vous voulez, et qui nous rapportent une réalité très différente que nos médias choisissent de refuser. Mais si vous voulez, à un moment, le consentement à l'impôt, quand on voit ce qu'on fait de nos impôts, n'est plus là. Et si c'est pour payer de la coke, et si c'est pour envoyer des missiles, ou si c'est pour payer des villas à M. Zelensky, ça pose un problème. Ouais. Voilà. Si c'est pour payer des impôts, pour que l'hôpital fonctionne, pour que la sécurité fonctionne, etc., pas de problème. Et si c'est juste pour ça, au bout d'un moment, ça fatigue. Vous dites à la page 180, et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, la guerre de l'information est au cœur des activités clandestines occidentales contre la Russie. Elle a 2 fonctions. Mettre en valeur les actions héroïques des forces ukrainiennes, montrer la faiblesse de la Russie et son incapacité à obtenir des succès. L'objectif de cette stratégie est double, maintenir l'intérêt de l'opinion publique pour le soutien à l'Ukraine, quel qu'en soit le coût, isoler la Russie sur la scène internationale. Et ça fait écho à ce que vous dites tout au début, en fait, que pour les Ukrainiens, les opérations clandestines viennent en appui de leur centre de gravité et que le centre de gravité est le narratif. Autrement dit,
il y a un moment donné où on se retrouve avec une guerre dont on n'est pas certain que les Ukrainiens puissent la gagner. Et vous citez cette phrase absolument terrible qui était parue dans un article, comme quoi les Occidentaux savent que l'Ukraine n'a pas les moyens de se lancer dans cette contre-offensive, mais ils espéraient que le courage et l'ingéniosité des Ukrainiens l'emporteraient. Et donc ça, c'est un article du Wall Street Journal, et donc qui est paru donc il y a un an ou deux. Et voilà, on espère que le courage et l'ingéniosité des Ukrainiens l'emporteraient. Autrement dit, il y a presque l'aveu en fait que les Américains aident l'Ukraine, mais cherchent surtout à éviter, à donner le prétexte d'une escalade aux Russes, et donc que tout est fait pour entretenir le feu, mais sans jamais le pousser. C'est exactement ça. On savait très bien dès le départ, et c'est ça qui est frappant, même avant le conflit, à vrai dire. On savait que l'Ukraine ne tiendrait pas le coup, et on l'a poussé dans ce conflit. Je vous rappelle que la France et l'Allemagne étaient garantes des accords de Minsk qui devaient prévenir ce conflit. La raison pour laquelle nous avons ce conflit, c'est parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, et qui a été derrière l'Ukraine pour ne pas les respecter? C'est la France, l'Allemagne en tant que pays, mais également l'Union européenne. Ursula von der Leyen a été une de celles qui a pratiquement imposé, enfin, elle n'a pas imposé parce qu'elle n'a pas les moyens institutionnels de le faire, mais elle a dit qu'elle refuserait que l'Ukraine applique les accords de Minsk. Donc, on savait dès le départ que l'Ukraine souffrirait de ça, et ça explique d'ailleurs de nombreuses citations qui sont dans le livre d'ailleurs de Lindsey Graham, qui dit la guerre en Ukraine a été une opération extraordinaire parce que ça nous a permis de lutter contre les Russes sans dépenser entre guillemets une seule vie humaine américaine. Alors on a toujours su que cette négociation avec la Russie ne serait pas une sinécure. Quand Trump disait qu'il allait régler le problème de l'Ukraine en 24 heures, ça faisait évidemment rigoler. C'était du Trumpisme, comme on en fait rarement. Aujourd'hui, le problème de Trump est le suivant. Il a les écuries d'Augias à nettoyer. Il a une liste de promesses et d'engagements vis-à-vis du peuple américain qui est gigantesque et sur laquelle il doit progresser. Sinon, il va perdre au prochain midterm, et sinon il risque tout simplement de ne pas pouvoir présenter de poulain aux prochaines élections. N'oublions pas que le président américain ne peut être président que 2 fois. Donc il a tellement de choses à faire, et je pense que il a plus qu'un caillou dans la chaussure avec le sujet russe. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis complètement d'accord avec toi, il veut la paix. Je pense que très clairement, beaucoup d'Américains au sein même du Pentagone se rendent compte que ce sujet ukrainien est un bourbier pour les Américains. Ils ont initié cette tension, cette crise. Ils sont à l'origine du Maïdan. Ils ont financé l'armée ukrainienne. Ils l'ont formé. Ils lui ont donné des armes. Ils lui donnent des renseignements. Et ils sont omniprésents en Ukraine aujourd'hui. Et ça ne marche pas. Et c'est plutôt les Russes qui sont en train d'avancer. L'objectif de Trump est de sortir de cette situation sans trop être éclaboussé. En fait, j'étais à la fois surpris par le comportement de Trump une fois élu, et en même temps consolidé, hélas, j'allais dire, conforté, hélas, dans les analyses que j'ai pu formuler depuis pas mal de temps maintenant, en particulier au début des années 2000, un ouvrage qui s'appelait « La mondialisation armée ». C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est rentré dans une période de chaos incontrôlé, y compris, et à commencer d'ailleurs, par Trump lui-même, même si c'est lui qui en est aujourd'hui le principal responsable. Donc l'appréciation de la situation, pour résumer, que vous me posez comme question, c'est une appréciation très inquiète, angoissée en quelque sorte. Est-ce que l'humanité et les citoyens du monde auront la capacité de résister à ce rouleau compresseur qui semble maintenant engagé depuis une bonne quinzaine d'années de façon inéluctable sur le dos de l'humanité et de la société? Le général US Donahue quitte l'Ukraine, il remet un cadeau au général ukrainien Zabrodsky et lui dit « merci ». L'Ukrainien répond « pourquoi ? Je devrais plutôt dire merci ». Explication ? Le général Donahue lui explique que ce sont les Ukrainiens qui combattent et meurent, testant ainsi le matériel et les tactiques des États-Unis. Grâce à vous, nous avons construit tout ce que nous n'aurions jamais pu avoir. Bref, merci de mourir pour nous. Ce dialogue étonnant
figure dans un récent article du New York Times, pas vraiment un agent de la propagande russe, qui explique, je cite, « L'armée et les services des renseignements US ont été impliqués à chaque étape de la guerre en Ukraine. Fourniture des armes, entraînement, planification, simulation de guerre, renseignement et ciblage. Ils ont été impliqués dans tout, de la vision d'ensemble au moindre détail. » D'une certaine manière, explique le prestigieux quotidien, l'Ukraine a été un remake de la longue histoire des guerres par procuration entre les États-Unis et la Russie. Vietnam années 60, Afghanistan années 80, Syrie 3 décennies plus tard. Bien entendu, cet article, pour une fois enfin sincère, n'a pas été discuté dans les médias européens. Comme le disait un Premier ministre britannique George Lloyd, si les gens savaient vraiment la vérité, la guerre serait arrêtée demain, mais bien sûr, ils ne savent pas et ne peuvent pas savoir. À vous de leur faire savoir. Lui-même a reconnu que les États-Unis étaient responsables de cette situation. Il y a plusieurs ministres qui le reconnaissent, et même son secrétaire d'État, Marco Rubio, reconnaît que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, et je rappelle que Boris Johnson l'avait dit aussi, est une guerre par procuration entre puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie. Maintenant, le problème de Trump, c'est qu'il est parti, je pense, dans trop de directions trop rapidement. Il manque de méthodologie, il a voulu s'attaquer à tout et il a cru un petit peu trop rapidement qu'il était le patron de l'entreprise et que tout le monde allait se plier à ses demandes. Il aurait dû se souvenir que c'est ce qu'il avait fait lors de son premier mandat et qu'il n'avait pas réussi. Là, il est mieux armé parce qu'il est mieux entouré. Pour autant, il faut pas oublier ce que lui-même rappelait pendant sa campagne. Son plus grand ennemi est l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur a été un petit peu choqué, a été secoué pendant les premières semaines de l'arrivée de Trump. Ils ont vu qu'il avait osé nommer Tulsi Gabbard au renseignement, qu'il avait osé nommer Kennedy, que c'est passé. Ils ont pris les coups, ils ont fait des canards, si je puis me parler, ils ont rasé les murs. Et là, ils se sont rendus compte que Trump allait un petit peu dans trop de directions différentes, avait du mal lui-même à déployer une stratégie, et maintenant, il commence à sortir la tête de l'eau. Oui. Et on voit des personnes comme Lindsey Graham, qui est très virulent dans un élu américain, très virulent dans ses attaques contre la Russie. On voit des personnes qui ne parlaient plus trop, qui avaient un peu peur, commencer à sortir, et il a un état profond, mais qui ne veut, qui lui en veut, qui ne veut pas lui laisser mettre en place sa politique. Et plus Trump va montrer des signes de fébrilité, plus cet état profond va se sentir ragaillardi et va se dire, tout compte fait, on va pouvoir faire avec Trump de nouveau ce qu'on avait réussi lors de son premier mandat et on va le secouer. Et on va le secouer. Et aujourd'hui, sur le sujet russe, je pense que Trump veut aller extrêmement vite et les Russes jouent sur le temps long. It wasn't us who organized the coup in Ukraine. We constantly heard that democracy and the rule of law and elections are paramount, but they staged a coup, a bloody coup of that. And they went full on, tried to conquer the Donbass and killing people with helicopters. They forced us to do what we're now doing. And they're trying to make it look as if it's our fault. And the next step, and it's no coincidence that I said that one of our greatest concerns was software and cybersecurity. And of course, we also had financial institutions working actively to address this, and we had many of our people working in our foreign companies. But you managed to collect the resources that you needed, and that is good. Et Trump a un état profond et une aile militariste qui se dit on va le bousculer un peu et on va l'empêcher de mettre en place des accords avec la Russie parce qu'ils veulent leur guerre. Ils veulent leur guerre. Je rappelle qu'il y avait le secrétaire de défense polonais qui était avec Pete Hegseth, le secrétaire d'État américain à la défense il y a encore très peu de temps, où la Pologne rappelait qu'elle avait signé plusieurs centaines plusieurs contrats, je pense 130 contrats avec les États-Unis pour une valeur de plus de 60 milliards d'euros. Donc, je rappelle que la Pologne est récipiendaire net des fonds de l'Union européenne, c'est-à-dire que nous qui dépensons plus que nous recevons, nous donnons de l'argent à la Pologne, qui en contrepartie achète des armes américaines. La Pologne dépense 5% de son PIB en défense et entretient de très bonnes relations avec le complexe militaro-industriel américain. Et ce complexe militaro-industriel américain
est très content de livrer pour des milliards et des milliards d'armes aux pays européens. Donc Trump doit faire avec tout ça et je trouve qu'il a un peu de mal à asseoir sa stratégie, à être très clair et à finaliser ces négociations qui, je le rappelle, je terminerai là-dessus, vont forcément prendre du temps puisque l'Ukraine n'est qu'une petite partie de l'ensemble des discussions que Moscou et Washington entretiennent en ce moment. Alors, je vais vous parler évidemment de la guerre, puisque c'est à l'ordre du jour, de la guerre en Ukraine, de la guerre à Gaza, et surtout, comme vous venez de le faire d'ailleurs, le traitement médiatique de ces différents conflits. Je vais commencer par l'Ukraine. Vous avez vu que le nouveau chancelier, Friedrich Merz, allemand, qui est un Macron superlatif, un peu comme lui, banquier d'affaires, comme lui, il est plus riche que lui, il est plus grand que lui, il est plus puissant que lui, il était à la tête, lui, de banque et de BlackRock, excusez du peu, à la tête de HSBC Allemagne et de BlackRock Allemagne. C'est un mondialiste qui ronge son frein depuis 20 ans. Parce qu'il a été il était en compétition avec Angela Merkel, qu'il a laissé de côté. Il estimait que la CDU lui revenait de droit, et Merkel l'a écarté et il est allé faire des affaires. Alors, les gens disent il a réussi, il a fait. Non, il n'a pas fait des affaires. Il est allé en bon mondialiste servir les intérêts financiers de BlackRock et d'HSBC. Bon, c'est pas spécialement être un chef d'entreprise. Donc il a été gavé d'argent, de cet argent-là. Et donc, il est revenu enfin, ça y est, il a le pouvoir. Et évidemment, on a vu qu'il s'entend plutôt bien avec l'AfD, contrairement à ce qui a été dit. Et on voit quand même que ce type-là est à la fois mondialiste et très, je dirais, nationaliste. L'Allemagne au-dessus de tout, l'Allemagne avant tout. À telle enseigne qu'il a dit plusieurs choses. D'abord alors qu'il avait fait une réunion avec M. Macron et le Polonais, comme c'est toujours la tradition, quand il y a un chancelier qui est nommé, il fait la tournée des popotes avec la France et la Pologne. Et il avait dit, il s'était dit, il faut refaire une armée européenne, etc. Puis de retour en Allemagne, devant le Bundestag, il a dit en fait que l'armée allemande devait être et allait être l'armée la plus puissante en Europe, d'un point de vue conventionnel. Première étape. Deuxième étape, il vient d'annoncer qu'il allait libérer, en quelque sorte, en concertation d'ailleurs, avec les deux autres instables, Merz, Macron en France et Starmer en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, il allait libérer les missiles à longue portée, et notamment, il n'y aurait plus de limite, et notamment les Taurus, ce que le précédent chancelier s'était toujours interdit. Alors, la supériorité russe en termes de missiles et de protection, elle semble avérée. On imagine mal qu'un Taurus puisse atteindre sa cible. Sauf que, et c'est là où mon propos, j'ai vu hier sur LCI, un type, peu importe son nom, un illustre inconnu, qui vient commenter devant le journaliste présentateur, là. Et alors, ils font des schémas, et ils sont comme des enfants devant une Formule 1 qu'ils ont découvert dans Bonux. Alors, ils regardent le Scalp, ils regardent le Taurus, et ils comparent. Et ils disent, oh là là, il est super ce missile, regardez, il peut aller jusqu'à Moscou, il peut frapper c'est génial. Et ils sont comme des gosses, ils sont là avec leur... Ils passent à côté de l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel ? L'essentiel, c'est que d'abord, l'Allemagne donc se recompose en tant qu'armée. Il y a un discours très différent entre l'Allemagne et la France, parce que le moteur franco-allemand n'existe qu'en France, pas du tout en Allemagne, où c'est la puissance. Deuxièmement, il passe, et c'est ça le plus grave, sous silence, la doctrine russe qui a été revue. C'est-à-dire, s'il y a une attaque comme ça sur le sol ou dans les airs, directement en Russie, ils considèrent que c'est une agression et qu'ils peuvent utiliser des armes nucléaires. Ils l'ont dit, quoi. Ouais. Et ils vont certainement pas, Poutine ne va certainement pas laisser l'Allemagne refaire une armée puissante juste à côté de lui. Surtout quand on connaît le passé et le passif entre les deux pays.
Donc voilà où nous en sommes, c'est extrêmement grave, si vous voulez. Essaie de faire Merz, et par Merz, il y a également Macron, faut pas l'oublier. Ils sont dans le même groupe, comme tu disais dans ton introduction. Merz, il essaye de mettre la pression sur Trump. Il essaye depuis le début de faire de sorte que Trump accepte les sanctions sur la Russie et il veut faire de sorte que Trump soit beaucoup plus dur envers Poutine pour exiger un cessez-le-feu. Mais je pense que les Américains ont déjà essayé disons, de pousser pour un cessez-le-feu. Ils n'y ont pas réussi parce que les Russes ont tout simplement expliqué le cessez-le-feu, il aura lieu quand nous disons qu'il aura lieu. Parce qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient d'abord respectées. Nous n'allons pas juste accepter un cessez-le-feu de 30 jours pour que l'Ukraine se réarme. Ce serait complètement stupide de notre part, vu que nous sommes en train de gagner sur le terrain. Et pourquoi Macron, Merz veulent à tout prix un cessez-le-feu? Mais c'est parce qu'il y a un début de panique. Ils voient bien que les Russes sont en train de gagner et maintenant il y a une offensive qui a commencé là, une très grande offensive qui prend un peu de temps avant de prendre son ampleur. Mais il faut savoir que les Russes sont maintenant à 30 000 obus par jour contre 5 000 pour les Ukrainiens. Ils recrutent entre 40 et 50 000 nouvelles personnes par mois qui passent ensuite par un an d'entraînement, alors que les Ukrainiens, ils sont peut-être à 20 à 30 000 par mois, mais vous avez vu le type de recrutement que font les Ukrainiens. Donc, ils kidnappent pratiquement les gens dans les rues, et c'est des gens qui ont aucune motivation et aucune capacité à être soldats. Ils sont envoyés sur le front en une question de semaines. Il y a effectivement deux forces, en quelque sorte, qui poussent aujourd'hui la société, et des forces qui sont contradictoires. Je parle essentiellement de forces économiques et géopolitiques. D'un côté, ce besoin incessant de continuer à étendre la domination du capital, c'est-à-dire l'expansion économique, l'expansion du marché, pour parler en termes orthodoxes, mais que j'appellerais moi la dynamique du capital. Ça, c'est une dynamique qui reste inachevée, qui est sans cesse reconstruite et qui nécessite de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux domaines. On a trouvé le militarisme au début du XXe siècle comme domaine d'accumulation du capital, disait Rosa Luxembourg. Puis on a plus récemment, dans ce mouvement d'accumulation incessant, de recherche de profits incessant, qui exige une privatisation. Pour avoir des profits, il faut que vous privatisiez un espace. On a cette privatisation maintenant des données personnelles par les grands groupes du numérique, ce qu'on appelle les GAFAM en France ou les big tech aux États-Unis, qui maintenant dénient quasiment aux citoyens, aux individus eux-mêmes, le droit d'être maîtres de leurs données. Lindsey Graham, c'est un sénateur républicain américain qui fait d'ailleurs la paire avec un sénateur démocrate, ce qui démontre d'ailleurs que la lutte contre la Russie est bipartisan aux États-Unis, comme je le dis souvent. C'est monsieur Richard Blumenthal, qui est démocrate, lui, et puis alors ils font la paire. Et en ce moment, ils sont d'actualité tous les deux parce que c'est eux qui veulent imposer des sanctions faramineuses pour tous les pays qui aideraient ou qui achèteraient du pétrole à la Russie et qui imposeraient des taxes de 500%. Et puis tous les 90 jours, eh bien, on ajouterait encore 500% sur les taxes sur ces pays. Enfin, c'est des sanctions absolument faramineuses qui n'ont aucun sens au point de vue économique. Mais ce que je veux dire, c'est des gens qui sont viscéralement anti-russes, anti-chinois. C'est des gens qui sont viscéralement pour une hégémonie américaine sur l'ensemble de la planète. Et c'est des gens qui ont été les grands promoteurs de la politique occidentale à l'égard de l'Ukraine. Et tout récemment d'ailleurs, Jean-Noël Barrot, votre ministre des Affaires étrangères, eh bien, s'est acoquiné précisément avec Lindsey Graham pour mettre en place ou pour esquisser un plan de sanctions pour rajouter encore des sanctions à la Russie, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on refuse la réalité des faits que la Russie gagne sur le terrain et il faut donc absolument la faire perdre. Et on est dans cette espèce de course à l'échalote qui consiste à essayer d'appliquer dans le temps le plus court possible le maximum de sanctions pour essayer de
que la prophétie se réalise d'une Russie qui se désagrège et puis d'une Ukraine qui est victorieuse. Voilà, on est exactement dans ce schéma-là. Donc Lindsey Graham, c'est un individu assez glauque d'ailleurs, d'une manière générale. Il a évidemment son audience aux États-Unis parce que, comme je l'ai dit, il est très anti-russe. C'est un adepte de John McCain à l'époque qui avait soutenu d'ailleurs Maïdan en 2014. Donc on a quelqu'un c'est un radical, c'est un extrémiste. Il n'y a pas d'autre mot pour le désigner. Et aujourd'hui, ça devient, et c'est assez amusant parce que ça devient l'allié de ces gouvernements européens qui se disent de centre-gauche, centre, on ne sait pas quoi d'ailleurs, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le centre, enfin ils se disent comme ça. Et on a vraiment l'alliance des extrémismes d'une certaine manière, l'extrême centre, pourrait-on dire en Europe, qui s'allie avec l'extrême droite aux États-Unis. Mais est-ce que de toute façon, Poutine ne développe pas de façon très méthodique le plan qu'il s'est fixé et que de toute façon, il ne faut pas rêver, il ne va pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Il veut atteindre ses objectifs, il les atteindra soit par la négociation, soit par la guerre, soit par la capitulation, soit par la continuation de la guerre. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et que les rodomontades, on peut dire ce qu'on veut, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, Trump peut dire ce qu'il veut, il peut le traiter de fou, il peut dire ce serait bien pire si c'était quelqu'un d'autre, mais que ça n'aura aucune incidence sur le fonctionnement et sur la pratique de Poutine. Et ça, c'est peut-être même ça, peut-être qui est inquiétant, parce que c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est devenu structurellement comme ça. Et là où je n'apprécie pas qu'on attaque trop Trump, c'est qu'il n'est pas à l'origine de ça. Il s'est retrouvé dans un piège dans lequel on lui avait tendu, j'ai l'impression. Oui, mais il est clair qu'il vaut mieux que Poutine ait Trump et ses négociateurs que d'avoir les successeurs de Blinken, puisqu'on sait que maintenant ça devient quasiment officiel que Biden ne pilotait rien. Que ça, c'est certain que c'est mieux pour la Russie. Et d'ailleurs, quand on voit les commentaires de Lavrov, de Dmitriev, ils apprécient les négociations avec les États-Unis. C'est-à-dire que dans leurs négociations, ils disent qu'ils apprécient le fait de pouvoir dialoguer, parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et les Russes le savent, de négocier la paix. Pour autant, la Russie ne va pas changer de cap. La Russie a très clairement dit que la menace était existentielle. Ce mot n'est pas un mot choisi au hasard. Et c'est pas un caprice. C'est pas un caprice de politiciens qui disent j'irais bien récupérer des territoires où habitent plusieurs millions de Russes et qui historiquement étaient Russes. C'est pas ça. Il y a une menace existentielle. Je rappelle que la Russie a été envahie dans son histoire à de nombreuses reprises par des puissances occidentales à travers ces plaines d'Ukraine et de Biélorussie, et qu'aujourd'hui, il est impossible pour la Russie d'accepter une organisation anti-russe. Starship à nouveau dans les airs. Pour son 9e vol d'essai, la plus grande fusée au monde réussit son décollage et remplit presque sa mission. Le premier et le deuxième étage de la fusée se séparent bel et bien comme prévu, mais au moment de la phase de descente, plus de signal. Nous sommes dans le noir maintenant. Les équipes de SpaceX signalent alors une fuite de carburant sur le vaisseau de la fusée dont ils perdent le contrôle. Je vous le confirme, nous avons officiellement perdu le contact avec le vaisseau il y a quelques minutes. C'est donc la fin du 9e vol d'essai. Le vaisseau a ensuite explosé selon SpaceX. Ces débris pourraient se trouver dans l'océan Indien. Une nouvelle déconvenue pour Starship. En janvier et en mars dernier déjà, le vaisseau de la fusée avait explosé en vol seulement quelques minutes après le décollage. Il y a 2 mois, des avions avaient même été déviés ou retardés pour empêcher une collision. Des déboires qui font partie du développement de Starship selon l'entreprise SpaceX, propriété d'Elon Musk, dont l'objectif affiché reste toujours d'atteindre la planète Mars d'ici 2026 et d'y envoyer des humains d'ici 2029. Bonjour Stéphane. Monsieur Dumont, bonjour. Moi, je pensais que le discours du roi, le roi Charles III lui-même, qui parle au Canada, fait le discours du trône, je pensais de voir un Donald Trump assommé, humilié, mais non, il a rétorqué hier soir, là.
Oui, par la bouche de ces Golden Missiles, peut-être, en vue de nous voir participer au financement du Golden Dome. Chose certaine, le Golden King, Charles III, n'a pas été cette arme de dissuasion massive qui a permis de faire taire le Golden Trump. Excuse-moi l'assaisonnement alors ce matin. Mais c'était prévisible, je veux dire, qu'avec tout ce qui circulait, qu'on faisait ça pour écœurer Trump, c'était prévisible que ce soir-là, il allait répondre. Là, je veux dire, quand on connaît un peu sa personnalité... Alors, effectivement, une occasion à saisir car nous pourrions économiser 61 milliards de dollars si seulement on acceptait de devenir le 51e État parce que c'est le prix de la participation à ce Golden Dome fixé par le président Donald Trump pour le Canada, 61 milliards de dollars. Ça serait le tiers du prix annoncé par Donald Trump parce qu'il dit que son Golden Dome va coûter 175 milliards. Le Congressional Budget Office parle davantage de 500 à 550 milliards et plusieurs spécialistes des questions militaires sérieux disent que ça serait 1000 milliards de dollars pour essayer d'étanchéiser le continent américain, le rendre invulnérable à une attaque de missiles venue de l'extérieur, ce qui est, je ne peux pas dire que c'est loufoque, peut-être que la science, la technologie le permettront dans quelques années, mais pour l'instant, et on voit ce qui se passe en Israël, cette idée de rendre le territoire étanche, et s'il est étanche à 90% et qu'il y avait vraiment une guerre nucléaire, ça prend pas tant d'armes atomiques pour faire des dégâts désastreux sur un territoire, que ce soit les États-Unis ou le Canada, mais c'est le projet de Donald Trump. Il dit maintenant, il y a un prix pour les Canadiens. Au moment où de plus en plus, on est en train de voir le gouvernement canadien se positionner sur des enjeux essentiels, entre autres l'achat d'équipements militaires, parce qu'on va vouloir faire notre part. Et qu'est-ce qu'a fait Mark Carney hier, pas très longtemps après avoir assisté au discours du trône? Il a donné une entrevue à la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, où il confirme qu'on réfléchit très activement à ces questions de défense. Il a pris acte qu'on avait une proposition sur le Golden Dome. Alors, ma théorie, puis je reviendrai à ce que M. Carney disait hier à la CBC, c'est que la marge du Canada, si on veut se ménager de bonnes relations commerciales avec les États-Unis, la marge du Canada pour se désolidariser du pacte d'achat parce qu'on achète essentiellement de la quincaillerie militaire américaine. Cette marge-là me semble pas très grande. Si on veut huiler les négociations, il va falloir à quelque part dire aux Américains, on est avec vous. Sincèrement, il faut arrêter le cinéma. Je pense que tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute, voit le 2 poids 2 mesures. Vous savez, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a envoyé des armes à l'Ukraine, des armes, toujours plus d'armes. Aujourd'hui, on n'envoie même pas l'aide humanitaire aux Palestiniens. Vous voyez, on a mis 16, peut-être bientôt 17 paquets de sanctions contre la Russie et pas une seule sanction contre Israël. Tandis que ce qui se passe là-bas, il y a d'enfants qui sont massacrés, des travailleurs humanitaires qui sont exécutés. Et même un enfant, l'autre jour, 12 ans, Mohamed, 12 ans qu'il avait, et comme il avait vu comment les Israéliens avaient exécuté des travailleurs humanitaires, ben les Israéliens ont apparemment été le tuer lui. Donc c'est vraiment c'est incroyable. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue non seulement ses partenariats avec Israël, elle donne de l'argent public à Israël, notre argent en fait finance de cette façon-là le génocide, mais en plus les armes passent toujours de l'Europe à Israël. Donc on est activement complice. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas l'exportation des armes? Les Allemands ont beaucoup augmenté leurs exportations d'armes en direction d'Israël. Mais au niveau européen, il y a aussi beaucoup d'armes qui passent par le territoire européen, qui peuvent être des armes américaines qui passent par le territoire européen pour ensuite arriver en Israël. Donc ça, il faut l'arrêter. Deuxièmement, vous avez raison. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'accord d'association, il faut expliquer ce que c'est. Cet accord d'association, c'est un accord de partenariat privilégié avec Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les pays européens n'ont pas des relations normales avec Israël. On a une relation privilégiée. On offre des privilèges aux biens israéliens sur nos marchés. On offre accès à Israël à nos fonds publics. Donc on subventionne, si vous voulez, Israël avec notre argent. Ça, c'est quand même inacceptable. Et alors que Macron parle de honte, ben c'est bien qu'il se réveille, mais il faut agir. Il faut agir parce que sinon tout ça c'est hypocrisie et les gens se rendent très bien compte de l'hypocrisie. La secrétaire américaine à la sécurité intérieure Kristi Noem a révélé hier sur Fox News qu'elle avait rencontré le Premier ministre israélien afin de lui délivrer un message personnel de Donald Trump sur l'Iran. Elle décrit une conversation très franche durant laquelle Benjamin Netanyahu était mis au courant de l'avancée des négociations.
Le message du président américain est selon Kristi Noem un message d'unité. Donald Trump veut convaincre l'allié israélien de présenter un front uni face à l'Iran. Nous avons un calendrier serré. Nous ne parlons pas de mois ou d'années avant que le président ne prenne une décision. L'Iran a reçu une date limite très courte, une question de jours. J'ai demandé au Premier ministre Netanyahou de coopérer avec nous afin que nous puissions prendre ensemble des décisions judicieuses. Pressé de commenter sur un projet d'attaque ciblée israélienne en Iran, Kristi Noem a réaffirmé que Donald Trump n'accepterait jamais que l'Iran ait une capacité nucléaire. Elle ajoute que le président américain veut aussi faire la paix. Du côté du Premier ministre israélien, un lapidaire communiqué évoquait un soutien indéfectible de la part de Kristi Noem, sans aucune mention de l'Iran. Ni photos ni vidéos de la rencontre n'ont été publiées. Hier soir, la chaîne 12 a révélé que l'appel téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump portant sur l'Iran de jeudi dernier était houleux. Selon la 12e chaîne, la conversation a été marquée par de vifs désaccords. Donald Trump a réaffirmé sa préférence pour une solution diplomatique et sa capacité à trouver un bon accord. Une chaîne humaine pour réclamer la libération des 58 otages encore retenus à Gaza, 600 jours après le début de la guerre. En ce jour anniversaire, les familles et proches des otages réclament la fin de la guerre et ciblent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir, insiste pour raviver continuellement la guerre à Gaza et continue de mettre en danger la vie des soldats et d'une population entière de civils innocents. Les Gazaouis sont aussi des victimes. Ils sont des otages du Hamas. Ils sont des otages du prolongement de cette triste guerre. Après le choc des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les conséquences désastreuses pour les civils gazaouis de la campagne de représailles israélienne ont longtemps été invisibles ou peu audibles en Israël. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer le prolongement de la guerre. Ce mardi, dans le quotidien Haaretz, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert accusait le gouvernement israélien de commettre des crimes de guerre. La semaine dernière, ces manifestants sont venus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour clamer leur opposition à la guerre et soutenir les Gazaouis. Le peuple juif en Israël se tient aux côtés des Palestiniens. Du côté des pro-guerres, des figures d'extrême droite, comme les ministres suprémacistes Itamar Ben-Gvir ou encore Bezalel Smotrich, ne craignent pas d'afficher leurs objectifs. Gaza sera complètement détruit parce que c'est une infrastructure terroriste en surface et en sous-sol. Cela changera la réalité d'Israël pour les décennies à venir. Selon une enquête réalisée par la chaîne israélienne 13 et diffusée le 20 mai, 40% des Israéliens s'opposent à l'expansion des opérations militaires et 44% y sont favorables. Une distribution de nourriture a viré au chaos mardi dans un centre logistique de la nouvelle fondation humanitaire pour Gaza, la GHF. Au moins 47 Palestiniens ont été blessés lorsque des milliers de personnes ont franchi les barrières du centre pour essayer d'atteindre les réserves d'aide humanitaire. Des rapports indiquent que les troupes israéliennes ont alors ouvert le feu pour reprendre le contrôle de la situation. Des tirs qui ont causé la plupart des blessures, selon le responsable des droits de l'homme de l'ONU pour les territoires palestiniens. L'armée israélienne affirme quant à elle avoir effectué des tirs de sommation en l'air à l'extérieur du centre. Pour les Nations Unies et diverses ONG, ces scènes de panique montrent que la GHF n'est pas suffisamment équipée pour gérer l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza, après 11 semaines de blocus total qui ont laissé des centaines de milliers de Palestiniens au bord de la famine. La Fondation humanitaire pour Gaza est soutenue par les États-Unis et Israël, qui affirment pouvoir ainsi s'assurer que l'aide à Gaza n'est pas détournée par le Hamas. Mais pour de nombreux observateurs, elle est surtout un moyen pour Israël de renforcer son emprise sur Gaza et de forcer un déplacement massif de population pour faciliter son offensive militaire dans l'enclave. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur la libération d'un Français qui a passé plus d'1 an en prison en Azerbaïdjan. Il s'agit d'un peintre de street art. Oui, on n'est pas obligé d'aimer les tags sur les rames de métro que la RATP efface à grands frais. On peut même trouver répétitif et laid ces signatures sur les murs qui beuglent partout comme des slogans d'ICOSI, PCP, TPI, Seno, DAC, Kebla. Tous ces acrobates qui veulent partout laisser la trace de leur passage comme un chien le fait dans sa rue. Tout ça en grand format et en acrylique difficile à nettoyer. Sur les bords de Seine,
un graffeur est un artiste, mais pas sur les bords de la Caspienne. Un tag à Bakou, c'est du vandalisme. S'imaginer que l'art est sans frontières, qu'on peut réaliser des graffitis en cachette et impunément partout dans le monde, viennent coûter 1 an et 2 mois de prison à Théo Clair, un Parisien. C'est cher payé, et ça l'est d'autant plus qu'il a commis cette performance avec un Australien et un Néo-Zélandais arrêtés en même temps que lui, mais qui ont été libérés, qui sont rentrés chez eux après avoir payé quelques milliers d'euros d'amende. La différence, eh bien, c'est que Théo Clair est français. C'est pas un privilège, c'est une circonstance aggravante. Il a été saqué à cause des relations exécrables que Paris entretient avec l'Azerbaïdjan. L'artiste a été maudit parce qu'il est français. Le président Aliyev vient de le gracier avec d'autres détenus. Est-ce que c'est le signe d'une amélioration des relations? Pas du tout. Le ministre des Affaires étrangères rentre d'Erevan où il participait à une conférence improbable. L'Azerbaïdjan continue de soutenir les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie aux Antilles au nom de la lutte anticoloniale, et l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris n'a même pas été invitée aux cérémonies du 8 mai. La France passe son temps à se quereller puis à se rabibocher avec ses voisins, mais avec l'Azerbaïdjan, les relations sont égales, toujours mauvaises, et pour cause. La France est un peu arménienne, elle accueille la principale communauté arménienne en Europe, elle a naturellement pris le parti des Arméniens ces dernières années quand l'Azerbaïdjan est reparti à la reconquête de la province du Karabakh, un soutien platonique. Il n'a pas empêché l'écrasement de l'armée arménienne et le nettoyage ethnique le plus rapide de ce siècle. En 3 jours, les 110 000 Arméniens ont été virés de la montagne à laquelle ils s'accrochaient depuis 2000 ans. En faisant place nette, c'est le plus vieux royaume chrétien au monde qui a disparu. C'était à l'automne 2023 et 6 mois après, Théo Clair s'aventurait, la bombe à peinture en main dans le métro de Bakou. Il aura mis donc 1 an et 2 mois à retrouver la lumière. Comment vous expliquez qu'il ait été gracié? Cara Callas, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des relations extérieures, a plaidé sa cause lors de son dernier voyage à Bakou. La Commission cultive le clan Aliyev auquel elle achète du gaz. Elle a claironné hier que cette libération illustre les efforts d'une diplomatie discrète et d'un dialogue respectueux. On peut pas dire que la modestie l'étouffe, ni que la diplomatie française l'épate. À Paris, le communiqué prétend sobrement que les autorités restent pleinement mobilisées pour obtenir la libération de nos ressortissants toujours détenus en Azerbaïdjan. Ah oui. On aimerait savoir combien ils sont et qui ils sont. On ne connaît qu'un homme d'affaires, Martin Ryan, en prison depuis 2023, accusé d'espionnage. C'est lui, le véritable otage français à Bakou. Son sort est l'objet de tractations souterraines aussi hermétique que les graffitis de Théo Clair. L'emploi du pluriel est un aveu en soi. Vous avez raison de le souligner, Vincent Herouet. Vous vous rendez compte de ce que c'est un poste de député pour ces gens-là, qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui, tout d'un coup, se retrouvent avec des montants de 20 000 balles par mois, qui sont du net, c'est pour s'amuser. Parce qu'en fait, comme tout leur on compte quand même des avocats, on compte quand même des gens qui ont travaillé dans le privé. Vous en avez quelques-uns, ok, ouais. mais la plupart de ces gens qui sont au poste de ministre ou qui sont députés, ils n'ont pas du tout envie que ça change. Émeric Caron a été journaliste, Sandrine Rousseau a dirigé l'université de Lille. Oui. Vous y croyez pas? Ça me pose un petit problème qu'elle ait dirigé une université. À ce niveau-là, on forme des crétins sur plusieurs générations. C'est quand même inquiétant. Non, il n'y avait que Macron pour nommer François Bayrou Premier ministre. C'est fait. Et que dit François Bayrou Premier ministre? Que nous devons tous faire des efforts à cause de la faillite provoquée par Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, ne l'oublions pas, et tous les conseillers, etc., de la Cour des comptes de Bercy, etc. Bon, bref. Tous faire des efforts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont sans doute mettre en place un impôt de plus. La TVA sociale, la porte est ouverte à la TVA sociale. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, un impôt extrêmement injuste, puisque tout le monde le paye, quel que soit votre revenu, vous payez la même chose quand vous achetez un paquet de pâtes. Eh bien, la TVA est la même pour tous. Ça permet de rapporter beaucoup d'argent aux caisses de l'État et de faire la poche des Français sans qu'ils se rendent compte trop qu'on leur fasse la poche, sauf quand, évidemment, c'est très difficile de finir le mois. Et c'est là où ça devient obscène. François Bayrou nourrit au bon grain de l'argent public français depuis, en cumulé plus d'100 d'années, vu tous les mandats qu'il a pu avoir.
quand François Bayrou, dont la circonférence permet de voir qu'il a été bien nourri, demande aux Français de faire des efforts. Lui qui n'en a jamais fait, lui qui a toujours vécu sur l'argent public, sur nos impôts, sur notre dos, du Haut Commissariat au Plan au Conseil je sais pas, des Pyrénées, de la mairie de Pau maintenant à Matignon. Bref, cet homme qui incarne la faillite du système. Quand je parle de système, je parle de ce système de la démocratie représentative, de la Ve République, où là où on avait un pays qui fonctionnait qu'à un quart, où l'industrie était encore présente, où il y avait certes des incivilités, mais pas au point maintenant d'avoir un coup de couteau par jour devant les écoles, pas un tel trafic de drogue, où il y avait encore certes un chômage de masse, mais on pouvait croire qu'il y avait de l'emploi. Eh bien, ce pays a été trahi. Trahi par une élite, entre guillemets, autoproclamée, qui a décidé, tout simplement, de vendre la France à l'Union européenne et à la mondialisation. Mondialisation portée bien sûr par Pascal Lamy et par d'autres, qui vantaient en fait un système vertueux, où parce qu'on allait fermer des usines chez nous, eh bien ça allait aller bien parce qu'on allait faire beaucoup plus d'argent pour les entreprises françaises. Alors oui, les entreprises françaises font de l'argent, le CAC 40 va très bien, Total Énergie va très bien, Bernard Arnault aussi va très bien, même s'il a perdu quelques milliards en bourse. La finance va très bien. L'économie réelle, non. D'abord, les usines, elles ont fermé, les unes après les autres. Pourquoi ? Parce que très vite, les propriétaires d'usines se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire de nouvelles usines moins chères, avec des gens payés 10 fois moins cher. Et avec le droit de leur côté. L'Union européenne leur permettait de délocaliser. Et de faire ça à gogo. Ça a été fait, et on nous vendait une société du service. La France qui rentrait dans le futur. Revoilà donc la TVA sociale. François Bayrou n'a pas dit non hier. Il souhaite que les partenaires sociaux s'emparent du sujet. C'est une bonne idée ou pas, François? On va peut-être d'abord rappeler ce qu'est la TVA sociale. Oui, l'idée en fait avait été relancée par Emmanuel Macron lors de son intervention sur TF1. On sait que la Sécu est plombée par un déficit de 22 milliards cette année et qu'une dette s'accumule, elle va atteindre 65 milliards à la fin 2026. Alors, la TVA, vous le savez, c'est l'impôt sur la consommation, c'est celui qu'on paye sur tous les produits qu'on achète. Il s'agirait d'augmenter cette TVA de plusieurs points pour financer la Sécu. Le taux de TVA normal chez nous, c'est 20%. Si on montait à 23%, par exemple, ça nous mettrait dans la moyenne européenne ou à peu près, on récupère 35 milliards. Ah oui. Il y a de quoi éponger les déficits et même baisser un peu les cotisations sociales de façon à augmenter le salaire net des Français. Et ça vous choque, François ? Écoutez, c'est une idée lunaire et bien illustrative de la folie fiscale française. Dès qu'il y a un problème, on taxe. Alors qu'on est déjà au record d'impôts de l'histoire de France. Le problème de la Sécu, ça n'est pas le financement. On y consacre déjà plus d'argent que tous les autres pays européens. Le problème de la Sécu, ce sont les dépenses qu'on n'arrive plus à contrôler. C'est ça à quoi il faut s'atteler avant de monter des usines à gaz pour le financement. Sinon, rien ne suffira jamais. Et peu à peu, c'est tout l'argent des impôts qui va partir à la Sécu et au paiement des intérêts de la dette. On n'aura plus un fifrelin pour investir dans l'éducation, dans la défense, dans la transition écologique, quand même, 3 petits sujets. Bon, il y a quand même un argument faveur de cette TVA sociale. L'idée, c'est de ne pas faire porter sur le seul travail avec les cotisations sociales le financement de la Sécu. C'est pas si bête, finalement. Amandine, c'est un argument qui valait naguère il y a 30 ans, quand la Sécu reposait à 90% sur les cotisations sociales. Ça n'est plus que 50% aujourd'hui, parce qu'on a créé la CSG. La CSG qui rapporte quand même 20% des recettes de la Sécu, avec notamment la taxation des revenus des capitaux. La TVA aussi est utilisée, on ne le sait pas, mais elle apporte chaque année plusieurs dizaines de milliards au budget de la Sécu, sans compter d'autres taxes à la consommation, celles qui frappent l'alcool, celles qui frappent le tabac. Si on écoute la Cour des comptes, il y a aujourd'hui pas moins de 40 impôts différents qui abondent le tonneau des Danaïdes de la Sécu. 40! Et ça n'a cessé de progresser. En fait, le financement de la dépense sociale est en train de dévorer progressivement le budget de la nation. C'est pas acceptable. Bon, on a bien compris, vous dites non à la TVA sociale, que faut-il faire ? Contrôler la dépense.
faire payer les assurés sur les soins non urgents en remboursant moins pour les responsabiliser, contrôler les arrêts de maladie, réformer la gouvernance de ce bazar inextricable, où interviennent direction de la Sécu, Caisse nationale d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le ministère lui-même, les ordres professionnels de la santé. Honnêtement, la Sécu n'a pas besoin d'un grand soir de la fiscalité. Elle a besoin qu'on serre les boulons. C'est moins prestigieux, mais ça serait beaucoup plus utile. Merci beaucoup, François. Pas à voir collectivement, parce qu'on est quand même un des pays, le 5e pays le plus décarboné au monde. Je n'arrête pas de le répéter dans tous mes discours. Et on a accepté, avec cette position-là, de faire le même effort proportionnel que des pays qui le sont moins. Puisqu'en Europe, on a décidé que tous les pays, y compris, je ne sais pas... je peux citer un pays comme la Pologne, qui a du charbon, on doit proportionnellement faire le même effort alors qu'on est bien plus décarboné. Ça me paraît être un vrai sujet qui fait qu'on s'oblige dans notre pays à investir des milliards pour aller chercher des pouillèmes de CO2. Pardon, les pouillèmes, c'est du CO2, hein, je ne renie pas. Alors qu'en fait, peut-être qu'il faudrait mieux les mettre à aider nos amis polonais à accélérer. Je veux dire, ça serait peut-être plus utile pour le climat, en tout cas. Donc là-dessus, on a un sujet collectif qui est, à mon avis, quelle est la vraie stratégie qu'on veut. Et je trouve qu'on a quand même une tendance parfois, à travers ces PPE, à vouloir jouer les bons élèves. Bon, les accords de Paris ont été signés à Paris, donc on se doit d'être exemplaire. Mais l'exemplarité nous coûte cher par rapport, encore une fois, à notre position en termes de niveau de décarbonation. Or, à la fin, c'est quand même les valeurs absolues qui comptent, c'est pas simplement. Donc, quand je vois de temps en temps la Commission dire la France va pas assez vite, par exemple, je pense d'ailleurs qu'il y a une erreur de fait aujourd'hui collectivement. Je ne comprends pas pourquoi on a des textes européens qui nous obligent à avoir des moyens. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un pourcentage d'énergie renouvelable? À la fin, ce qu'on doit faire, c'est baisser les émissions. Baisser les émissions. Si on exprimait toute cette politique européenne en réduction d'émissions et laissant les pays choisir leurs moyens pour atteindre la réduction des émissions, je pense qu'on ferait... Et je le dis aussi pour les entreprises. Et je le dis pour les carburants aériens. Je ne vois pas pourquoi le texte européen sur les carburants aériens... Il devrait dire, vous devez réduire de 30% les émissions des carburants aériens. Il nous dit, vous devez faire des fuels synthétiques en 2035 pour X%. Je ne savais pas que vous étiez tous compétents pour dessiner la technologie. Non, mais je pense que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Revenons à du bon sens. Fixons-nous des objectifs de réduction. Discutons-les en fonction des points de départ. Et puis, laissons chacun des États, chacune des entreprises, atteindre son objectif. Enfin, je pense qu'il faudrait repenser ce sujet-là. Et c'est, à mon avis... Et la PPE subit cette contradiction parce que la PPE, elle veut à la fois réduire les émissions, mais elle a un cadre européen. Il faut atteindre X% de renouvelables, il faut atteindre X% de biogaz ou je sais pas quoi. Enfin, on décline tout et du coup, on a un package qui, à mon avis, n'est pas optimal économiquement pour... à un moment où le coût de l'énergie est un sujet majeur, je pense qu'on devrait pouvoir réfléchir collectivement, finalement, et il y a plein de rapports, c'est où qu'on met notre argent le plus efficacement pour baisser les émissions. Et par exemple, j'aime bien le biogaz, mais je peux vous dire que c'est une des énergies, l'énergie la plus capitalistique au monde. Alors après, il se trouve que grâce à ça, on aide nos agriculteurs. Enfin, après, il y a peut-être d'autres moyens. Enfin, je veux dire, je pense que ça mériterait qu'il y ait une réflexion. Alors c'est compliqué parce qu'à chaque fois, on a tendance sur l'énergie à couper le problème en rondelles de saucisson. Il doit y avoir une politique nucléaire, puis une politique pétrolière, puis une politique renouvelable. Non. À la fin, pour les consommateurs, pour les industriels, ce qui compte, c'est le prix de l'énergie, et donc d'avoir une politique collective. Voilà ce que et c'est un sujet sur lequel... Donc la PPE, elle est sous cette contrainte européenne qu'il est compliqué, encore une fois, qui me paraît induire des effets qui ne sont pas idéaux. Votre deuxième question. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.